كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند
عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, bertemu kita dalam kuliah bulanan membaca kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Masih lagi di dalam bab yang ke-14, hemat dalam taat atau berpada-pada dalam pelaksanaan ibadah, berpada-pada dalam pelaksanaan amal ibadah. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni kita habiskan hadis atau kita baca 3 hadis yang berbaki dalam bab yang ke-14 ini. Dan boleh kita langsung perhatikan hadis yang ke-154 tuan-tuan. Hadis yang ke-154, hadis yang ketiga yang terakhir. Hadis yang ketiga terakhir dalam bab yang ke-14 ini. Tinggal lagi dia agak panjang juga tuan-tuan. Barangkali kita cuba baca sedikit mukaddimah. Kita baca sedikit bahagian awal hadisnya, ya, sebelum kita baca terjemahan dia. Ya, paling tidak kita baca sikit lah, ya. Kita tak dapat nak dibaca bahagian matan bahasa Arabnya keseluruhannya, paling tidak kita baca sedikit lah sebahagian, ya. Kita baca satu muka ni je lah, ya. Kalau nak ikutkan hadisnya pun dah 3 muka tuan-tuan, ya. 3 muka, 4 muka, subhanallah, ya. 4 muka hadisnya. Hadis yang agak panjang, tetapi dia membawa kisah yang cukup menarik untuk tatapan dan iktibar kita. Jadi kita lihat hadis yang ke-154, hadis berkaitan tentang berpada-pada dalam melaksanakan amal ibadah. Wa an Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi
لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وافطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة ب10 أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يومين. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يوما فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الصيام وفي رواية هو أفضل الصيام. Kemudian ada sambungan lagi hadisnya. Tuan-tuan boleh lihatlah. Ya, ini muka surat yang kedua, surat yang ketiga, kemudian ada surat yang keempat lagi. Ya. Jadi kita terus lihat pada bahagian terjemahan hadis yang ke-154 ini. Daripada Abu Abdullah atau daripada Abu Muhammad. Daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah dan Amr kedua-duanya sahabat Nabi SAW, anak beranak. Ya, Abdullah dan Amr. Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi SAW diberitahu bahawa atau Nabi dimaklumkan bahawa saya berkata demi Allah, saya bertekad untuk berpuasa pada siang hari, salat pada malam hari sepanjang hidup saya. Yang ini tuan-tuan, hadis mengenai berpada-pada dalam ibadah, Imam An-Nawawi rahimahullah dia membawakan hadis kisah Abdullah bin Amr ibn Al-As ini, dan memang sangat bersesuaianlah seperti yang tuan-tuan akan lihat. Kisahnya, Abdullah bin Amr dia terdiri daripada kalangan sahabat yang muda, pemuda sahabat kalau nak katalah, ya, pemuda sahabat. Berbanding Abu Bakar, Umar, Uthman, ini ya sahabat yang sudah apa kita kata berumur. Jadi Abdullah bin Amr dia sahabat muda. Dan tuan-tuan, bila kita kata orang muda ni, mungkin tuan-tuan dah boleh bayangkanlah, ya, sedikit sebanyak. Nak kata bahawa sahabat ni manusia, ya. Manusia, tinggal lagi beza keistimewaan para sahabat ni. Semangat orang mudanya bukan semangat untuk nak buat benda-benda yang tak sepatutnya. Sebaliknya, seperti yang kita lihat di sini, Nabi SAW dimaklumkan bahawa Abdullah ada menyatakan tekad dan hasrat dia untuk apa? Nak berpuasa setiap hari. Puasa pada sebelah siang, kemudian pada sebelah malam dia nak solat malam. Ini puasa, ini semua ibadah sunat lah. Ibadah puasa sunat setiap hari, dan solat malam pada setiap malam sepanjang hidup. Ini sepanjang umur dia menyatakan tekadnya untuk nak berbuat demikian. Maka kita lihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkaukah yang menyatakan hal itu? Yani bila Nabi mendengar khabar tersebut, ya, atau apabila Nabi dengar berita tersebut, Nabi dengar daripada pihak ketiga.
Ini Nabi tak dengar langsung Abdullah bin Amr ini berkata sedemikian. Tapi didengar daripada pihak yang ketiga. Dan zahirnya pihak yang ketiga itu memaklumkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenangkan kemusykilan yang timbul mengenai perkara tersebut. Betul ke boleh buat macam ni? Ya, nak puasa setiap hari, nak solat malam sepanjang malam, sepanjang hidup, tuan-tuan. Ya. Ini bukan di bulan Ramadan atau bulan lain dan sebagainya, bahkan ya sepanjang tahun, sepanjang hidup. Jadi pihak yang ketiga ni maklumkanlah kepada Rasulullah untuk mendapat penjelasan. Ternyata Nabi SAW bertemu dengan tuan badan itu sendiri, iaitu Abdullah bin Amr. Ini Nabi tidak langsung memberi jawapan atau reaksi dan sebagainya, tapi Nabi, kita kata bahasa sekarang, saya tengok istilah yang semakin dipopularkan, satu perkara yang bagus, iaitu istilah tabayyun. Jadi Nabi bertabayyun dengan Abdullah bin Amr ini. Nabi kata apa? Engkau yang menyatakan hal itu, kata dia, maka saya berkata, kerana dia sendiri yang meriwayatkan kisah ini. Ini kita kata sumber primer, orang kata. Ya, bila tuan badan tu cerita sendiri, maka itu satu kesaksian atau riwayat yang cukup bernilai. Maka dia kata, maka saya berkata, ya, saya telah mengucapkan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya, itu perkataan tu, bi abi anta wa ummi, itu kata, orang kata apa? Ini ucapan penegasan lah, kita kata, ya, dalam bahasa Arabnya, ya. Bi abi anta wa ummi, ini maknanya saya sanggup saya sanggup berbakti, atau saya sanggup melakukannya, ya, untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitulah lebih kurang, ya, perkataan bi abi anta wa ummi, satu penegasan kiranya, kita kata, secara ringkasnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, engkau tidak akan berkuasa melakukannya, engkau tidak akan mampu melakukannya. Dan kalau kita fikir, memang itu satu perkara yang jelas membebankan, ya. Kemudian Nabi memberikan saranan, ya, maka puasalah dan berbukalah, tidurlah dan salat, dan berpuasalah dari setiap bulan 3 hari. Kerana kebaikan itu dihitung, kebaikan itu dikira dengan 10 kali ganda. Yang demikian itu seperti puasa setahun. Lihat, Nabi menyatakan ketidaksetujuan dengan hasrat Abdullah bin Amr tadi untuk nak berpuasa setiap hari. Sebaliknya Nabi kata apa? Puasa dan berbuka. Yang ini jangan puasa setiap hari. Itu jelas melangkaui kemampuan manusia. Sebaliknya, ada hari engkau puasa, ada hari engkau berbuka. Demikian, engkau nak solat sepanjang malam, jangan macam tu. Ya, sebaliknya, waktu malam engkau ambil, ada masa untuk kau tidur, dan kau bahagikan masa untuk solat. Ya. Dan berpuasalah daripada setiap bulan 3 hari. Nabi sarankan supaya cukup puasa 3 hari je. Daripada sebulan tu ada 30 hari, kita kata, ya. Nabi kata puasa 3 hari je, jangan 30 hari. 3 hari, buang 1 kosong tu, ya. Subhanallah, dari asalnya Abdullah bin Amr dia nak puasa 1 bulan, 30 hari. Ternyata Nabi kata, ya, nak cukup 3 hari saja. Nak kata betapa indahnya Islam, betapa Islam ini memudahkan, bukan menyusahkan. Dan tuan-tuan, Nabi menjelaskan apa justifikasi, apa sebab 3 hari itu dah cukup. Ya, Nabi mengatakan ini kerana
3 hari tu perkiraan dia lah kebaikan dikira dengan 10 kali ganda. Itu kaedahnya. Satu kebaikan akan pahalanya akan dilipat kali gandakan minimum 10 kali ganda. Kalau orang tu buat satu kebaikan, pahalanya dilipat kali ganda 10. Dia dapat 10 kali ganda pahala. Jadi kiraan dia, kalau satu hari puasa, pahalanya seperti puasa 10 hari. Dah kita kata lipat kali ganda, 10 lipat kali ganda kan. Jadi satu puasa sehari, pahalanya 10 kali ganda. Iaitu pahalanya seperti 10 hari. Jadi kalau tuan-tuan kira, kalau kita matematik sikit lah kan. Kalau satu hari seperti 10 hari dari segi pahala, maka 3 hari sudah seperti 30 hari. Itu dah sebulan dah tu. Dan jadi kata Nabi, yang demikian itu seperti puasa setahun. Ialah kalau kita dah puasa setiap bulan 3 hari, dan 3 hari pahalanya 10 kali ganda, jadi 30. Jadi setiap bulan kita dapat pahala, dilipat kali gandakan puasa kita tu jadi 30 hari. 30 hari setiap bulan tu, jadilah setahun. Baik. Saya katakan, ternyata Abdullah, semangat muda dia, kita dah kata di awal tadi. Tengok jawapan dia. Dia kata apa? Sesungguhnya saya mampu melakukan yang lebih baik daripada itu. Ini ternyata bahawa kita katalah ni bahasa kita lah. Sekadar untuk nak menjelaskan. Bukan kita tak hormat pada sahabat dan sebagainya, tapi untuk nak jelaskan maksud dia. Ini kita kata semangat muda, darah muda yang ada pada Abdullah. Maka dia kata apa? Saya mampu melakukan lebih baik daripada itu. Nabi menjawab, puasalah sehari dan berbukalah sehari. Demikian itu puasa Nabi Daud. Puasa sehari dan berbuka sehari. Kalau kau tak nak puasa 3 hari sebulan, Nabi sarankan puasa sehari, buka sehari. Buat secara berselang-selang. Jangan buat setiap hari. Jangan puasa setiap hari berterusan macam tu. Tak. Puasa sehari, buka sehari. Demikian itu puasa Daud. Nabi jelaskan, itulah amalan Nabi Daud alaihissalam. Dan iaitu puasa yang paling baik. Puasa yang paling baik. Puasa Daud itu yang paling baik. Dan dalam satu riwayat, dia adalah puasa yang paling utama. Atau tuan-tuan kalau nak kata lagi senang, dia adalah puasa yang afdal. Paling utama tu perkataan yang lebih bagus, kita kata afdal. Itu perkataan yang Nabi guna. Dia adalah puasa yang afdal. Afdal paling utamalah. Maka saya katakan, sesungguhnya saya mampu melakukan yang lebih baik dari itu. Ini ternyata tuan-tuan, cuba bayangkan. Nabi dah sarankan puasa 3 hari sebulan. Abdullah kata tak cukup. Nabi sarankan puasa sehari, buka sehari. Ternyata Abdullah merasa tak cukup. Maka Nabi SAW bersabda, tidak ada yang lebih baik daripada yang demikian itu. Ternyata sebab dah kata dah, puasa Nabi Daud, puasa selang sehari itu dah puasa yang terbaik, itu puasa afdal. Maka tidak ada yang lebih baik dari itu, kata Nabi SAW. Tuan-tuan boleh faham jawapan Nabi SAW di sini. Apabila Nabi kata puasa selang sehari, puasa Nabi Daud AS, itu puasa yang terbaik. Jadi mungkin ada yang terbayang, seperti yang diminta oleh Abdullah. Dia kata saya mampu melakukan lebih dari itu. Puasa selang sehari itu masih sedikit pada mata Abdullah bin Amr. Dia nak puasa setiap hari jugalah kiranya.
yang boleh kita faham kat sini. Kerana itu hasrat utama dia, itu hasrat asal dia. Tetapi tengok jawapan Nabi. Nabi kata tidak ada yang lebih baik dari itu. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Maknanya kalau orang yang berpuasa setiap hari sepanjang masa, itu bukan baik. Itu kita kena faham. Nampak macam baik, nampak macam bagus sebab dia puasa kan. Tetapi bila Nabi kata tidak ada lebih baik dari itu, ini antara kesimpulan atau yang antara apa yang boleh kita faham kat sini, bermaksud orang yang berpuasa sepanjang masa, sepanjang hari, setiap hari, sepanjang tahun, itu perbuatan yang bukan baik. Ini perbuatan itu bukan daripada ajaran Islam. Menyalahi sunnah. Dan orang itu diperkirakan bersalah. Ya? Sebab dia menyalahi sunnah. Dia menyalahi sunnah Nabi SAW. Ketika mana kita lihat, tuan-tuan, di sini Nabi kata apa? Tidak ada yang lebih baik dari itu. Yang ni yang puasa setiap hari sepanjang masa ni, itu tak baik tu. Itu maksud dia. Itu bukan sesuatu yang baik. Baik. Kemudian kata Abdullah bin Amr, seandainya saya menerima 3 hari yang dikatakan oleh Rasulullah, tentu itu lebih saya sukai daripada isteri dan hartaku. Ya. Ini andainya dia terima saranan awal yang diberi oleh Rasulullah SAW kepada dia, Abdullah bin Amr, iaitu supaya berpuasa 3 hari setiap bulan. Sebab lepas tu kan bila Nabi kata 3 hari, Abdullah kata saya mampu lebih dari itu. Jadi Nabi cadangkan supaya puasa selang sehari. Jadi di sini boleh kita faham hadis ini diriwayatkan atau cerita ni diceritakan oleh Abdullah bin Amr selepas itu. Yang selepas Nabi dah wafat dan zahirnya sewaktu dia sudah berumur. Asal kejadian itu sewaktu dia muda. Jadi setelah dia berumur, tuan-tuan, di situ kita lihat nak kata bahawa syariat Islam dia untuk semua. Syariat Islam bukan penetapan untuk orang-orang tertentu, orang yang ada latar belakang tertentu dan sebagainya. Tidak. Syariat Islam ini dia bersifat universal. Universal ini maknanya bersesuaian untuk semua. Merentasi masa, merentasi jantina, ya, merentasi umur semua. Jadi itu di sini kata Abdullah, dia seperti melahirkan kita kata kekesalan dia. Ya. Dia sedihlah, dia kata seandainya saya terima 3 hari yang dikatakan oleh Rasulullah, itu lebih saya suka. Lebih aku suka daripada isteri dan harta. Yang ini dikata itu menunjukkan kekesalan lah, ya. Sebab tak terima apa saranan yang diberi oleh Rasulullah, sebaliknya memilih untuk nak membebankan diri dengan sesuatu yang tidak dibebankan oleh syariat. Baik. Dan dalam sebuah riwayat, bukankah aku diberitahu bahawa engkau berpuasa di siang hari dan berdiri di malam hari? Berdiri kat sini, ini solat malam lah. Ya. Saya katakan benar, wahai Rasulullah. Baginda bersabda, jangan kamu lakukan itu. Ya. Maknanya puasa setiap hari, solat malam, ya. Sepanjang malam. Nabi kata jangan buat macam tu. Itu nampak bagus, nampak betul, tapi itu tak betul. Ya, itu kita kata. Benar wahai Rasulullah. Baginda kata jangan kamu lakukan itu. Berpuasalah dan berbukalah. Yang ini buat selang-selang. Tidurlah dan bangunlah. Yang ini jangan solat sepanjang malam. Ada bahagikan masa tu untuk apa? Untuk tidur dan untuk keluarga dan untuk solat. Ya. Tidurlah dan bangunlah kerana jasadmu memiliki hak atas dirimu. Perhatikan yang ini dalam riwayat ini dia ada tambahan lagi. Ya. Boleh kita kata ini semua ni kisah yang sama, tetapi dalam setengah riwayat ada tambahan yang tidak ada dalam setengah riwayat yang lain. Jadi kata dalam riwayat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana jasadmu memiliki hak atas dirimu. Yani engkau ada tanggungjawab terhadap jasad tubuh badan kau. Yani kau kena jaga tubuh badan kau. Ini amanah yang Allah beri
kepada engkau, jangan engkau bebankan tubuh badan engkau dengan melebihi kemampuan. Matamu memiliki hak atas dirimu. Mata ni, bila bersengkang mata ni, itu kita kena berpada-pada. Nak kata berjaga perlu ada batasan, tidur ada batasan. Ya? Isterimu memiliki hak atas dirimu. Ya, kalau dah kahwin, seorang suami tu dia ada tanggungjawab lah terhadap isteri. Dan dia kena tunaikan tanggungjawab dia atas isteri. Ya? Dan tetamumu memiliki hak, dan isterimu memiliki hak dan tetamumu memiliki hak atas dirimu. Sesungguhnya cukup bagimu kamu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, kerana kamu berhak mendapatkan dengan setiap kebaikan 10 kali gandanya. Yang demikian itu adalah puasa ad-dahr. Ya, yang demikian itu adalah puasa ad-dahr, sepanjang masa. Itu dia. Apa dia puasa ad-dahr? Puasa sepanjang masa, iaitu puasa 3 bulan, 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan dikira berpuasa sepanjang tahun. Subhanallah. Nak kata betapa indahnya Islam. Orang yang berpuasa 3 hari sebulan, 3 hari setiap bulan, dia ditarafkan sebagai orang yang berpuasa sepanjang tahun. Ya? Sebab kalau dah puasa, tadi kita dah katakan, bila dia berpuasa 3 hari sebulan, pahala dia seperti dia berpuasa 1 bulan. Ya? Baik, jadi kesudahan dia kalau dia jaga ibadah puasa 3 hari setiap bulan, kesudahan dia apabila dah cukup 1 tahun, dia seperti telah berpuasa setiap hari itu. Ya? Dari segi pahala. Ya, walaupun dari segi realiti dia puasa 3 hari je setiap bulan. Tapi dari segi pahala, dia dapat pahala seperti dia berpuasa sepanjang masa. Maka saya memberatkan diri sehingga diberatkan padaku, yakni sehingga diberatkan ke atasku. Ini keluhan, sekali lagi, ini keluhan daripada Abdullah bin Amr. Apabila dia nak tambah lagi, Nabi dah sarankan puasa 3 hari je, dia kata saya mampu lebih itu. Sebab waktu itu dia muda. Dia tak sedar bahawa usia muda tu takkan kekal. Seperti mana kesihatan, ya, kelapangan, ini semua takkan kekal. Di awalnya kita muda, tapi sampai masa kita dah tua. Demikian kalau ada masa kita sihat, sampai satu masa nanti jatuh sakit. Semoga Allah pelihara kita semua. Ya, demikian kelapangan. Ya, akan sampai masa kita jadi sibuk dan seumpamanya. Tapi kata Abdullah, apabila saya membebankan diri aku, kesudahannya aku jadi terbeban. Ya. Baik, saya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya merasa masih kuat. Nabi bersabda, berpuasalah seperti puasa Nabi Daud, Nabi Allah Daud AS, dan janganlah kamu melebihinya. Ini kalau kau nak lebih daripada 3 hari setiap bulan, kau puasa secara berselang. Ya, puasa sehari, esoknya berbuka, lusanya puasa balik, dan seterusnya. Ya, itu puasa Nabi Daud. Kemudian kata Nabi, jangan kamu lebih dari itu. Ya. Saya bertanya, bagaimanakah puasanya Nabi Daud itu? Nabi menjawab, puasa separuh masa. Separuh masa maknanya puasa berselang-selang lah. Ya. Kesudahannya 1 bulan tu, kalau 30 hari, jadinya kita 15 hari puasa, 15 hari berbuka. Ini secara congak lah. Ya. Puasa separuh masa, yakni separuh kehidupan. Maka Abdullah berusia lanjut, boleh betulkanlah terjemahan ni kadang-kadang, ya, agak mengelirukan. Maka di situ kita tukar kepada ketika atau sesudah Abdullah lanjut usia.
Memang, ya. Asal kisah dia yang berlaku dengan Rasulullah sewaktu dia muda. Tapi setelah dia lanjut usia, dia kata apa? Andai sahaja dahulu saya menerima kemudahan yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia terkenang, ya. Kalau diterima saranan awal Rasulullah supaya puasa 3 hari sahaja sebulan berbanding puasa Daud, ya, puasa selang setiap hari, dia kata itu kira dia apa nama orang kata, dia terkilan lah, ya. Kalau dia terima saranan yang lebih mudah itu kan lagi senang, ya. Kerana bila dah lanjut usia, nak puasa berselang ni agak beban, ya. Sedangkan itulah saranan yang dia telah terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya dia telah berjanji dengan Rasulullah bahawa dia akan berpuasa Daud. Itu pemahaman dan tafsiran para sahabat. Bahawa mereka bila kata nak buat satu benda, dia buat sungguh. Dia bukan cakap kosong-kosong je. Ya, kerana ini berdepan dengan Rasulullah kan. Dan Rasulullah dah bagi dia saranan, nak lebih daripada puasa 3 hari, puasalah Nabi Daud. Dan dia terima saranan itu. Maknanya secara tak langsung dia dah berjanji, ya. Dia seperti berjanji dengan Rasulullah bahawa dia akan berpuasa puasa Daud itu, puasa setelang setiap hari. Baik, dan dalam satu riwayat, bukankah aku diberitahu bahawa engkau berpuasa sepanjang masa, yakni sepanjang hari, dan membaca Al-Quran sepanjang malam? Maka saya katakan, benar ya Rasulullah, dan saya tidak bermaksud dengan hal itu melainkan hanya kebaikan. Subhanallah. Ya, kadang-kadang jawapan sebahagian pihak pada hari ini pun satu juga, ya. Dan itu jawapan yang diberi oleh Abdullah bin Amr, kenapa dia berpuasa setiap hari dan dia baca Al-Quran sepanjang malam. Baca Al-Quran sepanjang malam, tuan-tuan. Maknanya dia tidak tidur. Itu maksud dia. Dan kenapa dia buat macam tu? Dia kata, saya tidak bermaksud dengan hal itu kecuali kebaikan. Yani kerana ini kan baik, ya, itu kan baik. Nabi berkata, berpuasalah seperti puasanya Nabi Allah Daud AS. Beliau adalah manusia yang paling banyak beribadah. Dan bacalah, yakni khatamkanlah Al-Quran dalam setiap bulan. Ya? Khatamkan Al-Quran setiap bulan. Itu pun dah banyak, tuan-tuan. Kalau nak khatam Al-Quran setiap bulan, Al-Quran ada 30 juzuk. Dan kalau sebulan tu ada 30 hari, setiap hari nak kena baca berapa? Ya, nak kena baca 1 juzuk. Dan 1 juzuk tu ada berapa muka? Ada dalam 20 muka. Tapi bolehlah, ya, nak baca 1 juzuk sini mungkin kurang lebih sejam lah kita kata. Berbanding sepanjang malam, sepanjang malam ni ada berapa jam, tuan-tuan? Saya kira mungkin kurang lebih 8 jam. Jadi Nabi kata 1 jam cukup sehari, ya, baca Al-Quran tu. Baik, saya berkata, wahai Nabi Allah, saya masih kuat melakukan yang lebih baik dari itu. Nabi berkata, maka bacalah dalam setiap 20 hari. Maknanya khatamkan Al-Quran, kalau kau tak nak 30 hari, khatamkan Al-Quran setiap 20 hari. Kalau 20 hari, maknanya setiap hari kena baca lebih lah daripada 1 juzuk. Saya katakan, ya Nabi Allah, sesungguhnya saya mampu melakukan yang lebih baik dari itu. Nabi berkata, maka bacalah dalam setiap 10 hari. Yani khatamkan Al-Quran 30 juzuk itu dalam 10 hari. Kalau 30 juzuk nak dikhatamkan dalam 10 hari. Maknanya setiap hari kena berapa juzuk, tuan-tuan? Ini matematik jugalah. Ya. Kalau tadi sehari 1 juzuk. Sebulan khatam 30 juzuk. Tapi kalau nak khatam dalam 10 hari, maknanya setiap hari 3 juzuk. 3 juzuk. Maknanya kurang-kurang mungkin 3 jam. Ya, kalau 1 juzuk 1 jam, 60 minit. 3 juzuk ni 3 jam. Ya, dah Abdullah nak lebih dari itu. Nabi kata khatamkan dalam 10 hari. Saya katakan, ya Nabi Allah, saya mampu melakukannya lebih baik dari itu. Nabi berkata, maka bacalah dalam setiap 7 hari. Dia tambah lagi, tuan-tuan. Nak khatam, Nabi kata khatam Quran tu setiap 7 hari. Dan jangan lebih dari itu.
Dan jangan lebih dari itu. Jangan lebih apa? Yani jangan khatamkan Al-Quran kurang dari 7 hari. Jangan khatam Quran kurang dari 7 hari. Nabi larang lah. Seperti dalam puasa tadi tu, Nabi larang puasa setiap hari sepanjang masa. Al-Quran pun ada had dia. Siapa sangka, mungkin selama ni kita tak terbayang pun, kita tak terfikir pun. Ternyata bahawa nak khatamkan Al-Quran ni pun ada batasan, ada ketetapan. Tak boleh dikhatamkan Al-Quran itu kurang dari 7 hari. Kalau 7 hari ni tuan-tuan bahagilah, ya 30 juzuk tu bahagi 30 juzuk bahagi 7. Saya ingat, yakni setiap hari kena baca 4 juzuk lebih. 4 juzuk lebih. Maknanya kurang lebih setiap hari 4 jam kena baca Al-Quran setiap hari. Ya, dalam masa 7 hari itu. Baik, dia berkata, maka sampailah saya pada usia yang dikatakan oleh Nabi kepada saya, ketika saya menjadi tua, kata Abdullah bin Amru, ketika saya menjadi tua, saya berangan-angan, andainya sahaja saya menerima keringanan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi lah, bila dia dah lanjut usia, dia dah tua, ya, dia dah berumur, Abdullah bin Amru, dia seperti melahirkan kekesalan dia. Kenapa sewaktu dia muda, dia bersikap, orang kata apa, berlebih-lebihan. Dia kata, kalau andainya aku terima keringanan yang Nabi beri, iaitu dalam bab mengkhatamkan Al-Quran ni, apa keringanan dia? Baca, khatamkan dalam masa sebulan. Ya. Khatamkan Al-Quran tu dalam masa sebulan. Maksudnya satu hari satu juzuk cukup. Ya, berbanding kesudahan dia bila dia minta tambah, kesudahannya dia terpaksa baca, dia khatamkan Al-Quran dalam masa 7 hari. Ini nak khatamkan Al-Quran dalam 30 hari dengan nak khatamkan Al-Quran dalam masa 7 hari. Jelas bila 7 hari tu waktu yang agak singkat atau sangat singkat kita kata, yang akan menimbulkan kesukaran. Ya, lagi-lagi kalau dah badan dah uzur, badan dah tua, ya. Dan dalam satu riwayat, sesungguhnya anakmu memiliki hak atas dirimu. Ini ada tambah anak kat sini, ya. Sebelum ni ada disebut badan, disebut mata, badan kau ada hak, matamu ada hak, isterimu ada hak, tetamu pun ada hak. Ini semua hak-hak yang kau kena tunaikan. Dan ada tambah lagi, anak engkau pun ada hak, ada tanggungjawab yang kau kena tunaikan. Dan dalam satu riwayat, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud, dan salat yang paling dicintai oleh Allah ialah salat Daud. Ya. Puasa yang paling Allah cinta ialah puasa Daud. Kalau puasa Daud, puasa selang sehari. Ya, dan salat yang paling dicintai oleh Allah ialah salat Daud. Dia macam mana kalau puasa Nabi Daud kita dah tahu. Tapi kalau salat Nabi Daud macam mana pula? Nabi kata dia tidur separuh malam dan bangun pada sepertiganya dan tidur pada seperenamnya. Subhanallah. Ya, pembahagian yang cukup istimewa, cukup cantik. Ya. Nabi Daud AS bila tiba waktu malam, dia tidur separuh malam. Separuh malam maknanya kalau bahagilah waktu malam tu dari maghrib ke subuh berapa jam. Ya, contoh kita kata ada 8 jam misalnya, ya, atau 9 jam kita kata. Setengah malam maknanya 4,5 jam. Ya. Kemudian apa? Dia bangun sepertiganya, yakni dia salat malam. Dia salat malam sepertiga malam itu. Ya. Maknanya waktu malam tu bahagi kepada 3, sepertiga itu dia digunakan untuk salat malam. Kemudian di akhir itu, yakni sebelum tiba waktu subuh, dia tidur semula. Dia tidur seperenamnya. Maknanya di hujung malam tu dia tidur balik.
Memang demikian sunnahnya pun, ya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, selepas selesai solat malam, Nabi baring sebentar sementara menanti azan subuh. Dia berpuasa sehari dan berbuka sehari, dan dia tidak lari jika bertemu dengan musuh. Ini Nabi Daud AS, dia bukan sekadar seorang ahli ibadah, bahkan dia seorang pejuang. Dia seorang yang berjihad di jalan Allah. Ya, kadang-kadang kita tuan-tuan ambil maklum, ya, ada pandangan pihak-pihak pada hari ini pun yang menganggap bahawa Islam ini ada pilihan untuk nak jadi rahib. Apa artinya rahib, tuan-tuan? Ahli ibadah. Ya, pada dia kita jadi ahli ibadah, dan pada pemahaman dia, ahli ibadah ni ialah orang yang jihad dia lebih kepada hawa nafsu je. Jihad melawan musuh-musuh Islam, kaum musyrikin, kaum kufar, itu tidak ada bagi dia. Kita kata ini salah, ini bukan ajaran Islam. Ya. Bahkan dalam kalangan para nabi, ahli ibadah daripada kalangan para nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Jadi, dan Nabi tekankan, Nabi Daud dia ahli ibadah, tetapi dalam masa yang sama dia tidak lari apabila bertemu dengan musuh. Tidak seperti pemikiran dan pandangan sebahagian kumpulan dalam Islam pada hari ini yang memansuhkan jihad fi sabilillah itu sendiri. Pada mereka tidak ada jihad lagi pada hari ini. Jihad ini zaman Rasulullah je. Jadi kita kata ini pandangan yang keliru lah. Dan mereka tafsirkan jihad sebagai jihad hawa nafsu. Itu yang, ya. Jadi, mereka menumpukan perhatian mereka pada beribadah semata-mata. Pun kita kata kesudahannya mereka beribadah dalam keadaan jahil, ya. Sedangkan ilmu sebelum amal, kena berilmu. Dan ini antara bila kita baca hadis ni misalnya, nak kata bahawa nak beramal, termasuklah puasa, nak solat malam, nak baca Al-Quran, kena ada ilmu. Ya, jangan kita kata bantai saja, jangan dia langgar je. Kesudahannya nak puasa setiap hari, nak puasa sepanjang masa, nak qiyamul lail sepanjang malam, nak baca Al-Quran, nak khatamkan, ya, dalam masa beberapa hari. Sedangkan itu bukan, itu semua menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cuba habiskan hadis ni, tuan-tuan. Dalam satu riwayat, saya dinikahkan oleh ayah saya. Ini kata Abdullah bin Amr. Ini semua riwayat-riwayat yang berbeza lah, yang saling melengkapkan antara satu sama lain kisah yang berlaku kepada Abdullah bin Amr ini. Dalam satu riwayat, saya dinikahkan oleh ayah saya dengan seorang perempuan yang mulia. Dan ayahku selalu mendatangi menantunya dan menanyakan tentang suaminya. Yang ini bertanya tentang dia lah. Ini dari semasa ke semasa si ayah, iaitu Amru, dia bertanya khabar lah mengenai anak dia kepada menantu dia. Ya. Maka dia berkata kepadanya, dia suami yang baik. Yang ini Abdullah bin Amru. Dia suami yang baik. Dia suami yang paling baik. Dia suami yang paling baik. Hanya sahaja dia tidak pernah berbaring di ranjang kami. Ini sebab dia waktu itu dia tak ada ilmu. Dia kuat banyak beribadah. Yang mana kesudahannya isteri dia, bukan isteri dia mengadu, tapi bila dia tanya, dia jawablah. Ya. Ini dari satu sudut, isteri Abdullah bin Amr ni dia seorang isteri yang luar biasa. Ini dia sabar berdepan dengan cabaran atau keadaan yang mencabar tersebut. Tinggal lagi bila bapa mertua ditanya, dia jawablah. Dia kata dia suami yang paling baik, cuma dia tak pernah berbaring di apa orang kata katil kelamin apa macam itulah. Yang dia beribadah saja, ya. Dan tidak pernah membuka kain penutup kami.
yang tidak berhubung badan, orang kata. Ya, tidak mengadakan hubungan badan dengan isteri. Masa dengan isteri tak ada. Masa dia dihabiskan untuk ibadah. Semenjak kami datang kepadanya, sejak kahwin tak pernah nak berhubung badan dengan isteri. Maka tatkala hal itu berlangsung lama, sang ayah melaporkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada mulanya si bapa Amru, bila dia tahu tentang keadaan anak dia yang gigih beribadah, dia sabar, ditahan, mungkin ditegur dan sebagainya. Tapi apabila melihat keadaan tak berubah, maka dia mengadulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata, hadapkan dia kepadaku. Maknanya panggil Abdullah menghadap. Maka saya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, bagaimana kamu berpuasa? Aku menjawab, setiap hari. Nabi bertanya, bagaimana kamu mengkhatamkan Al-Quran? Saya menjawab, setiap malam. Setiap malam khatamkan Al-Quran, tuan-tuan. Setiap malam mengkhatamkan Al-Quran. Dan dia menyebutkan mirip dengan keterangan yang telah lalu. Dan dia membacakan kepada sebahagian keluarganya 1/7 Al-Quran yang biasa dibaca. Dia menyodorkannya di waktu siang agar di waktu malam lebih ringan baginya. Ini terjemahanlah, tuan-tuan, ya. Dan apabila dia hendak berbekal kekuatan, dia berbuka selama beberapa hari dan dia menghitung hari-hari itu. Lalu dia berpuasa sebanyak bilangan hari itu kerana dia tidak ingin meninggalkan sesuatu yang padanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpisah dengannya, ya. Maknanya kesudahan je apa yang dimaksudkan di sini, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur perbuatan Abdullah bin Amru yang bersikap berlebih-lebihan dalam beribadah, sehingga berpuasa setiap hari, ya, baca Al-Quran sepanjang malam. Nabi menyarankan kepada dia, ya, menegur perbuatan dia supaya tidak berbuat demikian. Sebaliknya, ya, dibahagikan masa untuk berpuasa, dibahagikan masa untuk baca Al-Quran, untuk salat malam. Dan Nabi jelaskan bahawa di samping beribadah, ada perkara-perkara lain yang perlu dilaksanakan. Hak-hak, tanggungjawab dengan isteri, tanggungjawab dengan badan, ya. Jangan dibebankan tubuh badan tu melebihi kemampuan. Jadi itulah, ya, kisah Abdullah bin Amr ni sangat bersesuaianlah dengan tajuk bab ini. Baik, kita terus. Saya cuba nak habiskan 3 hadis dalam bab ni. Kita baca hadis 155 daripada Abu Rib'i Hanzalah bin Ar-Rabi' Al-Usayyidi Al-Khatib Al-Katib, ya, salah seorang juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, saya ditemui oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia bertanya, bagaimana engkau wahai Hanzalah? Saya menjawab, Hanzalah munafik. Dia berkata, Abu Bakar membalas, subhanallah, mengapa kamu apa yang kamu katakan? Saya jawab, semasa kita bersama Rasulullah, kita di sisi Rasulullah diingatkan dengan syurga dan neraka, seakan-akan kita melihatnya dengan mata kepala. Dan setelah kita keluar dari majlis Rasulullah, kita bergaul dengan isteri dan anak-anak serta segala urusan kehidupan kita, dan serta segala urusan kehidupan kita banyak lupa. Ini bahasa terjemahan dia kadang-kadang. Maknanya di sini Hanzalah, apabila Abu Bakar As-Siddiq bertanya khabar, Hanzalah memberi jawapan yang sangat luar biasa. Dia kata apa? Hanzalah dah jadi munafik. Ini dia lah. Dia kata dia melihat diri dia dah jadi munafik. Kenapa? Sewaktu bersama dengan Rasulullah, dan Rasulullah bagi tazkirah, bagi peringatan tentang syurga neraka, keadaan mereka iman mereka bertambah.
Tetapi apabila mereka keluar dari majlis Rasulullah, balik ke rumah, bergaul dengan anak isteri, ya, menguruskan hal kehidupan, tak semena-mena, ya, apa yang telah diingatkan tentang syurga neraka, ya, rasa takut dalam hati, takut kepada hari kiamat, ya, itu semua berkurang. Bila berkurang macam tu, Hanzalah merasakan bahawa dia dah jadi munafik. Itu dia. Abu Bakar berkata, demi Allah, kita juga mengalami hal yang serupa. Maknanya aku pun rasa macam tu juga. Bila bersama dengan Rasulullah, kita iman jadi kuat. Tapi bila balik rumah, iman jadi berkurang. Maka saya dan Abu Bakar berangkat sehingga kami tiba di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan, Hanzalah munafik, wahai Rasulullah. Maka baginda berkata, apa itu? Yani kenapa kata macam tu? Saya katakan, ya Rasulullah, kita itu di hadapan anda. Ini terjemahan dia, tuan-tuan. Saya baca je lah, sebab masa agak suntuk. Anda mengingatkan kami tentang syurga dan neraka seolah-olah hal itu terlihat di hadapan mata. Akan tetapi apabila kami keluar, yani keluar dari majlis dan bergaul dengan isteri, anak-anak dan segala urusan kehidupan, kita banyak lupa. Ini terjemahan dia, tuan-tuan. Jadi maknanya samalah tadi yang kita dah kata. Bila duduk dengan majlis Rasulullah, iman bertambah, ya, terbayang syurga neraka, ya. Tapi bila balik rumah, benda tu semua jadi hilang, ya, jadi lupa. Tak ingat lagi dah apa yang Rasulullah pesan dan sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kamu dapat melanggengkan, maknanya mengekalkan kondisi keimanan yang kamu rasakan ketika kamu ada di hadapanku, yang seandainya kamu dapat kekalkan keadaan iman kamu sewaktu berada di dalam majlis aku, ya, dan di dalam zikir, tentu malaikat akan menjabat tanganmu di atas tempat tidurmu dan di dalam perjalananmu. Andainya kamu dapat menjagakan keadaan iman kamu itu sewaktu dalam majlis bersama dengan aku, nescaya kamu telah sampai ke tahap di mana malaikat memberi salam kepada kamu. Yang ini mengenangkan keadaan iman kamu yang cukup tinggi ketika itu. Cuma boleh ke macam tu? Di sini Nabi menjelaskan, akan tetapi wahai Hanzalah, sesaat dan sesaat. Sesaat dan sesaat, ini terjemahan jugalah, ya. Mungkin saya boleh tukar terjemahan tu sikit. Nabi kata apa? Akan tetapi wahai Hanzalah, ini ada masanya, itu ada masanya. Maknanya ada masa kita hadir kuliah, pergi majlis ilmu untuk kita tambahkan iman kita, untuk kita recharge, orang kata kita recharge iman kita. Dan ada masa memang kita terpaksa balik rumah, uruskan hal kehidupan kita, hal keluarga dan sebagainya, yang mana memang iman akan berkurang. Sebab tu dari semasa ke semasa kena terus, ya, hadir majlis ilmu dan seterusnya untuk sentiasa recharge, supaya jangan benda tu jadi terus bertambah lemah. Baginda mengulangi perkara itu 3 kali. Ini Nabi kata, ini ada masanya, itu ada masanya, ya. Baik. Kemudian hadis yang ke-156, وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, tiba-tiba ada seorang lelaki yang berdiri, maka Nabi bertanya tentangnya, ya. Nabi sedang memberi khutbah, Nabi nampak ada seorang lelaki sedang berdiri. Maklum kalau dalam khutbah, barangkali kalau khutbah Jumaat lah misalnya,
khutbah Jumaat, para jemaah semua kena duduk kan. Tapi lelaki ni sedang berdiri. Maka Nabi tanya tentang dia. Mereka menjawab, Abu Israel, itu nama dia, bernazar untuk berdiri di bawah panas terik matahari dan tidak duduk, tidak berteduh dan tidak berbicara. Ini tak nak bercakap dengan orang. Dalam keadaan puasa. Maka Nabi SAW bersabda, suruh supaya dia bercakap. Ini jangan jangan tutup mulut atau jangan tak nak bercakap. Berteduh, jangan duduk bawah matahari, dan duduk, jangan berdiri, dan hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Yani, tuan-tuan, hadis ini menceritakan tentang perbuatan seorang lelaki pada zaman Rasulullah SAW yang bernazar untuk beribadah macam tu. Beribadah puasa dengan gaya macam mana, tuan-tuan? Dengan berdiri, tak nak duduk, di bawah panas terik matahari, tak nak berteduh, dan tak nak bercakap dengan orang, dan berpuasa. Ini dia nak puasa dengan keadaan macam tu lah. Sekadar berpuasa, menahan diri dari makan minum, tak cukup. Dia nak berdiri bawah panas terik matahari, dan tidak mahu bercakap dengan orang. Ini satu cara lah nak orang kata apa? Kalau bahasa dia dari satu sudut, nak menyeksa diri. Atau nak menyusahkan lagi ibadah puasa itu. Ternyata Nabi melarang perbuatan macam tu. Nabi kata apa? Suruh dia bercakap. Jangan tutup mulut macam tu. Dan suruh dia berteduh. Jangan duduk bawah matahari. Dan duduk, jangan berdiri. Tetapi puasa tu boleh disempurnakan. Puasa dianjurkan. Puasa tu ibadah. Ya. Tinggal lagi, jangan ditambah, dibebankan dengan benda-benda yang menyalahi sunnah, yang tidak ada contohnya, yang tidak ada petunjuknya dalam agama. Ya. Agama kalau dalam Islam, agama memang menyarankan supaya kita memperbanyakkan ibadah. Tetapi ibadah itu tetap perlu dilaksanakan dengan berpandukan kepada sunnah. Jangan jangan melaksanakan suatu ibadah itu dengan cuba nak membebankan diri dengan melakukannya dengan cara-cara yang nampak macam baik, nampak macam bagus, seperti nak menyusah-nyusahkan atas alasan itu akan menambahkan lagi pahala dan sebagainya, sedangkan realitinya dia menyalahi sunnah. Ya, dan kaedah dia, kalau sesuatu itu walaupun nampak baik, walaupun nampak macam orang itu bersungguh-sungguh, ikhlas dan seumpamanya, tetapi andainya dia menyalahi sunnah, maka itu tidak baik. Itu tidak baik. Walaupun baca Al-Quran, walaupun puasa, walaupun solat malam dan sebagainya, tetapi andainya dia menyalahi sunnah, maka dia tidak akan dikira sebagai sesuatu yang baik, kerana dia menyalahi sunnah. Sedangkan Nabi SAW telah Nabi yang mengajarkan kepada kita ibadah-ibadah ini. Dari mana kita tahu puasa? Dari mana kita tahu baca Al-Quran? Dari mana kita tahu salat malam? Kalau bukan daripada Nabi SAW. Maka kenapa kita nak ambil asal ibadah itu dari Nabi, tetapi cara dia, kita nak ikut suka hati kita. Dan ini mengingatkan saya lah kepada berita baru-baru ni yang disampaikan, yang dikongsikan di media sosial. Adanya pihak-pihak yang nak pergi ke Tanah Suci, nak buat haji. Jadi dia dah bertolak awal-awal lagi dah. Tetapi dia bertolak awal kenapa? Sebab dia nak berjalan kaki. Jadi kesudahannya adalah dikongsikan di media sosial macam mana mereka ni berjalan dengan tolak macam troli. Ada 2 orang barangkali. 2 orang ni nak pergi ke Tanah Suci Mekah dengan berjalan kaki. Mungkin ada yang beranggapan bahawa ini bagus. Yalah, dia setiap langkah itu dia dapat pahala dan sebagainya. Tetapi kita kena maklum, ya, bahawa itu jelas menyusah-nyusahkan, membebankan diri, dan paling pentingnya menyalahi sunnah, tuan-tuan. Menyalahi sunnah, dan saya kira perbuatan itulah, ya, sangat bersesuaian dengan dalam bab kita ni.
mengenai berpada-pada dalam beribadah. Ya. Begitu juga dalam nak pergi ke haji, nak pergi ke tanah suci untuk ibadah haji. Ternyata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa dia melaksanakan haji wada' pada tahun 10 Hijrah, satu-satunya haji yang Nabi laksanakan selepas hijrah. Bila Nabi pergi bertolak dari Madinah ke Mekah, ya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki kenderaan. Nabi menaiki unta. Ya, itu kenderaan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tak berjalan. Kenapa Nabi andainya itu satu yang dianjurkan, yang disyariatkan, pastinya telah disarankan atau ditunjukkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi Nabi sendiri pergi ke tanah suci untuk buat haji dengan berkenderaan. Dan sedangkan itu dari Madinah ke Mekah. Madinah Mekah ni 400 km je kurang lebih. Gerangan apa pula ada yang pada hari ini dari negara kita ni, Malaysia, nak pergi ke tanah suci Mekah yang beratus ribu kilometer. Nak berjalan kaki pula. Ya. Sedangkan kaedah dia, haji ni seperti mana ibadah yang lain, mengikut kemampuan. Dan memang kena ada kemampuan dari segi sihat tubuh badan dan juga kemampuan kewangan. Ya, kerana ada perbelanjaan untuk nak ke tanah suci ni. Jadi andainya tidak ada kemampuan kesihatan tubuh badan tak sihat dan sebagainya, atau tidak ada kemampuan dari segi perbelanjaan, maka kewajipan haji itu sudah terangkat. Nak kata Islam ni memudahkan. Tinggal lagi ada pihak-pihak yang kita lihat tetap memilih untuk nak menyusah-nyusahkan diri, nak membebankan diri dengan hal-hal yang barangkali pada pandangan mereka itu baik, itu bagus dan sebagainya. Tinggal lagi kita kena tegaskanlah bahawa dalam ibadah syariat menegaskan perlunya berpada-pada, jangan melampaui batas, jangan berlebih-lebihan. Apatah lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal dinu yusur. Sungguhnya agama ini memudahkan. Wala yushadu fid dini ahadun illa ghalabah. Tiada sesiapa yang nak cuba nak menyusah-nyusahkan urusan agama ini. Tak kiralah dalam bab salat, puasa, baca Al-Quran, ataupun dalam bab haji, ya, nak pergi ke tanah suci dengan berjalan kaki, melainkan dia akan tertewas. Dia akan tertewas bila dia bebankan diri dia. Kesudahan dia tidak akan mampu melaksanakannya. Ya. Jadi kesudahannya yang akan merana, yang akan rugi ialah orang itu sendiri. Ya. Jadi itu kita kena jadikan sebagai sempadan dan panduan, ya, tuan-tuan. Baik, ikhwah, saya ingat sekadar itu untuk kita pada malam ni, ya. Sehingga kita bertemu lagi, kita akhiri dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.